فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة، فما زال حديثنا موصولا في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأخنا جبريل اقرأ إن شاء الله من قوله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامته مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن العباس رضي الله عنهما في قول تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. نعم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولاية الله بالفتح، الولاية، ليست الولاية كما في بعض النسخ. جيد. فالصحيح فإنما تنال ولاية الله بذلك. فهذه محبة في الله، هذه محبة في الله، وهذه المحبة راجعة إلى الأمر والنهي، أي إلى أمر الله تبارك وتعالى، وهي من أقسام المحبة، هي من أقسام المحبة. Donc il dit l'auteur ici rahimahullah ta'ala, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui a dit, donc c'est la parole du compagnon Al-Jalil, noble,
celui qui aime en Allah et qui déteste en Allah et qui se rallie à quelqu'un en Allah et qui s'oppose à quelqu'un en Allah, eh bien, il obtiendra par ces 4 choses التي هي الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والبراءة في الله. جيد؟ أو المعاداة في الله. تنال ولاية الله بذلك. Il obtiendra à travers ces 4 choses al-walaya d'Allah tabarak wa ta'ala. Et on verra la différence entre al-wilaya et al-walaya. La parole d'Ibn Abbas ici, il fait allusion à al-walaya. Wal-walaya hiya al-mahabba wa nusra. Al-walaya al-mahabba wa nusra. Amma al-wilaya fa shay akhar. Al-wilaya shay akhar. Donc ici, celui qui aime Allah, déteste Allah, se rallie à quelqu'un en Allah et s'oppose à quelqu'un en Allah, il obtiendra l'amour d'Allah et, on a dit, al-nusra, le secours d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc cet amour en Allah, la mahabba fillah, bien sûr, elle revient à quoi? Elle revient à l'ordre d'Allah tabarak wa ta'ala. J'aime quelqu'un parce qu'Allah m'a ordonné de l'aimer. Je déteste quelqu'un parce qu'Allah m'a ordonné de le détester et m'a interdit de l'aimer. Je me rallie à quelqu'un car Allah m'a ordonné de me rallier à lui. Et je m'oppose à quelqu'un car Allah m'a interdit de me rallier à lui et donc m'a ordonné de m'opposer à lui. Donc je fais tout ça fillah, en Allah tabarak wa ta'ala. La li amr dunya. Je n'aime pas les gens pour la dunya. Et je ne déteste pas les gens pour la dunya ou par rapport à la dunya. Mon critère d'amour et de désamour ne repose pas sur les choses de la dunya. Ne repose pas sur le tijara, le commerce. Ne repose pas sur des intérêts de cette dunya, de ce bas monde. Parce que celui qui aime pour ce bas monde, ou par rapport à ce bas monde, ou qui déteste par rapport à ce bas monde, ou qui se rallie à quelqu'un par rapport à cette dunya, ou qui s'oppose à quelqu'un par rapport à cette dunya, par rapport, je ne sais pas moi, à des origines, à des pays, au fait qu'il ne supporte pas la même équipe que moi. Toute raison, quelle qu'elle soit, de cette dunya, eh bien, il n'obtiendra pas al-walaya min Allah tabarak wa ta'ala. Il n'obtiendra l'amour d'Allah et le secours d'Allah tabarak wa ta'ala ensemble que s'il fait ces 4 choses-là. Aujourd'hui, les gens, non seulement ils n'aiment pas en Allah, ils ne détestent pas en Allah, mais pire que le fait de s'aimer pour la dunya, ils s'aiment pour du kufr. Ils s'aiment par rapport à du kufr. Celui qui va, comme lui, dénigrer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va l'aimer. Celui qui va insulter Allah, il va l'aimer. Mais celui qui va adorer Allah et qui va dire la ilaha illallah, il va le détester. Celui qui dit ashhadu anna Muhammad Rasulullah, alayhi salatu salam, il va le détester. Par rapport à quoi? Par rapport à ça. Celui qui va faire une innovation dans la religion,
que lui il aime, il va l'aimer. Il va l'aimer. Il fait partie de telle ou telle secte, le hizb, il va l'aimer. Parce que c'est من الكركرية ولا من هذه الطرق الصوفية ومن هذه الأحزاب tel parti politique ou tel groupe religieux النصيرية قاديانية. Alors c'est un chiite, donc je l'aime parce que c'est un chiite. C'est pire aujourd'hui. Aujourd'hui, cet amour, il est fait par rapport à du kufr, par rapport à des bid'ah, par rapport à des péchés. Lui, il aime bien écouter le rap comme moi. Je l'aime parce qu'il aime le rap comme moi. Eh ouais, c'est ça. Lui, je l'aime bien parce que il aime faire les paris sportifs comme moi. On se rejoint au PMU, on fait des paris sportifs ensemble. Habibi, c'est mon collègue, c'est mon Khalili. Mais attention, cet amour-là, il ne dure pas. Il ne dure pas. Un jour ou l'autre, تقطعت بهم الأسباب كما قال سبحانه وتعالى. قال جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله أكبر. الأخلاء يومئذ. Donc les الأخلاء, ceux qui s'aimaient les uns les autres, هذه في الدنيا sur terre, يومئذ. Ce jour-là, c'est quand ce jour-là? يوم القيامة. يوم القيامة المخالين على الشرك والكفر ومعصية الله. Ceux qui s'aimaient sur terre par rapport au kufr, par rapport au shirk, par rapport au péché, par rapport à l'innovation dans la religion, etc. Ce jour-là, le jour de la résurrection, qu'est-ce qu'il dit Allah? Ba'dhuhum li ba'din adu. Ils seront des ennemis, les uns pour les autres. Ils seront ennemis ce jour-là. C'est fini, ça y est, plus d'amitié, plus d'amour, plus rien. علاش؟ لأن خلتهم ومحبتهم في الدنيا لغير الله تبارك وتعالى. Parce que leur amitié, leur amour, leur proximité était due à des choses de la dunya. À des choses de la dunya. Je l'aime parce qu'il aime, comme moi, faire le même sport que moi. Alors je l'aime. Je l'aime parce qu'il m'accompagne à la salle de sport et à soulever les artères. Alors je l'aime. Les autres qui n'aiment pas ça, je ne les aime pas. Pourtant, ce sont deux musulmans, pareil. Pourquoi je ne les aime pas? Pourquoi un, je l'aime plus que l'autre? Est-ce que c'est parce qu'il a plus de foi? Est-ce que je l'aime plus parce qu'il obéit plus à Allah, tabarak wa ta'ala, que l'autre? Non, je l'aime plus parce qu'il aime le même sport que moi. Non. Tu dois aimer plus celui qui obéit plus à Allah, tabarak wa ta'ala. Et tu dois aimer moins celui qui fait plus de péchés, de ma'asi, que le premier. Parce que le croyant, yuhibbu fillah, wa yubghidu fillah, wa yuwali fillah, yu'adi fillah. Parce que ce jour-là, Yawm al-Qiyamah, ceux qui aimaient pour la dunya et ceux qui s'alliaient, se ralliaient à autrui pour la dunya, ils seront ennemis les uns pour les autres. Ahadou. Illa al-muttaqin. Sauf les pieux. Sauf ceux qui s'aimaient fillah, en Allah. Sauf ceux-là. Al-muttaqin, le shirk ou le kufr, bid'a. Parce que al-muttaqi, littéralement, ça veut dire quoi al-muttaqi? On traduit par pieux, mais en vrai, al-muttaqi, هو الذي يتخذ وقاية. يتخذ وقاية بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى. Littéralement, un muttaqi,
c'est quelqu'un qui a mis une protection. Une wiqa, il y a une protection entre lui et la colère de son Seigneur. Entre lui et le châtiment, la punition d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc quand Allah dit « Illa al-muttaqin », il parle de ceux qui ont mis une protection entre eux et le shirk, entre eux et le kufr, entre eux et le bid'a, l'innovation. C'est cela. Donc cela, qu'est-ce qu'il dit Allah tabarak wa ta'ala? Dans le sens, il dit comme « Inna mahabbatuhum tattasil wa tadoum » tattasil wa tadoum hatta ila yawm al-qiyamah. Leur amour, il perdurera. Et il continuera même jusqu'au jour de la résurrection. Même ce jour-là, ils s'aimeront toujours les uns les autres. Bidawami man kanat al-mahabba li ajli. Pourquoi? Parce qu'ils s'aimaient en Allah. Et comme Allah ne meurt pas, leur amour ne meurt pas. Alors que ceux qui s'aimaient pour la dunya, quand la dunya mourra, leur amour mourra avec la dunya. Allah al-musta'an. فقوله أحب في الله يعني كانت محبته لذلك المحبوب لأجل أمر الله. Donc lorsqu'il dit Ibn Abbas qui a aimé en Allah, c'est-à-dire que la cause de son amour pour celui qu'il aime, eh bien, est l'ordre d'Allah. Il l'aime parce qu'Allah tabarak wa ta'ala lui a ordonné de l'aimer. Il lui a prescrit cet amour-là pour cet être aimé. وأبغض في الله يعني كان بغضه لذلك المبغض لأجل أمر الله كذلك. Et qui déteste en Allah, c'est-à-dire qu'il le déteste, cet être qui est détesté auprès de lui, parce que Allah lui a ordonné, il lui a prescrit de le détester. ووالى في الله فكانت موالاته للعقد الذي بينه وبين ذاك في الله من أخوة إيمانية. Et celui qui se rallie en Allah, qui s'allie à quelqu'un en Allah tabarak wa ta'ala, d'une alliance par rapport à la fraternité imaniya. Il se rallie à des gens parce que ce sont ses frères dans la foi. Ce sont ses frères dans la religion. Ce sont ses frères dans le tawhid et la sunna. وعاد في الله يعني لما حصل بينه وبين ذاك الذي خالف أمر الله إما بكفر أو بما دونه. المعاداة بعد الولاية المعاداة، والمعاداة هو عدم النصرة، عدم النصرة ضد المحبة البغض، وضد الموالاة المعاداة. وقلنا الولاية هي المحبة والنصرة. إذن المعاداة عدم المحبة وعدم النصرة. Donc celui, à la fin, la quatrième chose, celui qui s'oppose en Allah. C'est-à-dire qu'il s'oppose à ceux à qui il s'est opposé parce qu'ils ont contredit l'ordre d'Allah tabarak wa ta'ala. Ils n'ont pas honoré le commandement d'Allah Jalla wa Ala, que ce soit bil kufr, en étant dans l'incroyance, le kufr billah subhanahu wa ta'ala, le shirk billah, l'association à Allah tabarak wa ta'ala, ou autre que cela, parmi les choses qu'Allah Jalla wa Ala a interdites. فإنما تنال ولاية الله بذلك. يعني إنما يكون العبد وليا من أولياء الله بهذا الفعل، وهو أن يوالي في الله ويعادي في الله جل وعلا. Donc celui qui fait ces quatre choses,
il obtiendra, on a dit, al-walaya d'Allah tabarak wa ta'ala, qui est l'amour et le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il deviendra un allié d'Allah. Un allié parmi les alliés d'Allah jalla wa ala. As'alallah yaj'alana minhum. Et c'est quoi cet acte-là? Ce sont les 4 choses qu'on a dit. Et en résumé, c'est celui qui aime Allah et qui secourt en Allah. Et qui déteste Allah et qui ne donne pas son secours en Allah tabarak wa ta'ala. واضح؟ الولاية بالفتح قلنا هي المحبة والنصرة. يقال والى ولاية. والى يوالي ولاية. يعني أحب محبة ونصر نصرة. وأما الولاية بالكسر، الولاية بالكسر فهي الملك والإمارة. الولاية هي الملك والإمارة. قال جل وعلا في سورة الكهف: هنالك الولاية لله الحق. هذه في رواية، وفي قراءة قال هنالك الولاية لله الحق. يعني أن المحبة في هذه القراءة، المحبة والنصرة إنما هي لله جل وعلا وليست لغيره. هنالك الولاية أي المحبة والنصرة لله تبارك وتعالى لا لغيره. والله هو الحق، يعني الإله الحق. فقوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني تنال محبة الله ونصرته بذلك، بأن يأتي بالمحبة في الله والبغض في الله. Donc الولاية avec la fatha sur le waw signifie l'amour et le secours. الولاية هي المحبة والنصرة, l'amour et le secours. Par rapport au verbe, donc wala yuwali, walaya. Jaïd. Donc wala veut dire donc ahabba wa nasara, aimer et secourir. Alors que le wilaya avec la kasra sous le waw, c'est le al-mulk, le règne, ou l'imara, le pouvoir, ou la gouvernance, ou la principauté, ou ce que tu veux. D'accord? Ça tourne autour de la gouvernance, la direction, al-mulk, l'imara. Dans la sourate al-Kahf, Allah Jalla wa Ala, qu'est-ce qu'il dit? هنالك الولاية لله الحق. هنالك, donc, dans cette situation-là, dans le sens, al-walayatu, c'est-à-dire l'amour et le secours n'appartiennent qu'à Allah et à personne d'autre. Al-haq. Al-haq, ça revient à Allah. Lillahi al-haqqi. D'accord? Al-haq, donc l'un des noms d'Allah tabarak wa ta'ala, c'est-à-dire parmi les sens, l'ilah al-haq, la véritable divinité, la vraie divinité. Et on a dit, on a une autre qira'a avec la kasra, al-wilaya, qui voudra dire donc هنالك الولاية لله بمعنى الملك والإمارة لله الحق. أحسنتم. نعم. Donc lorsqu'il dit Ibn Abbas فإنما تنال ولاية الله بذلك, c'est-à-dire celui qui a ces 4 choses, il obtiendra l'amour d'Allah et le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? Qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Il a juste fait 2 choses. Il a aimé Allah et il a détesté Allah. Et bien sûr, cela implique l'alliance à Allah et le désaveu en Allah. طيب. ثم قال ابن عباس ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه. وإن كثرت صلاته وصومه لم يجد طعم الإيمان حتى يكون كذلك. حتى يكون كذلك. وقد صارت، اسمعوا هذا كلام ابن عباس في زمانه، زمان ابن عباس، يعني أفضل القرون
قد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. صار في زمانه مؤاخاة الناس على ماذا؟ أمر الدنيا. فما بالكم بزماننا. وذلك لا يجدي على أهله شيئا. لا يجدي على أهله شيئا. لا ينفع. يعني هذه المؤاخاة لا تنفع أبدا. بل تضر. بل تضر. Puis Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, par la suite, un serviteur ne pourra pas goûter au goût de la foi ou à la douceur de la foi, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith précédent. Ne pourra pas goûter au goût de la foi, même si il prie énormément de prières, même s'il jeûne énormément, tant qu'il n'aura pas fait ces 4 choses-là qu'on a mentionnées ou qu'il a mentionnées. Puis il va dire une phrase très étonnante, car elle concerne son époque. Et on sait qu'Ibn Abbas, il a vécu à la meilleure des époques et durant les meilleurs des siècles, qui est celui des salaf salih, des purs prédécesseurs. Et il dit que la majorité des mu'akhat, des mahabbatul ukhuwa, la majorité de la fraternité qui existe aujourd'hui repose sur des choses de la dunya, repose ou dépendent des choses de la dunya. La majorité des gens, la plupart des gens s'aiment pour la dunya ou par rapport à la dunya. Que dire alors de notre époque à nous? Que dire alors de notre époque à nous? 15 siècles après. 15 siècles après. Jahid. Il se peut qu'avant, il s'aimait pour des choses permises de la dunya. Umur dunya, lakin mubaha. Peut-être. Mais aujourd'hui, soyez sûr qu'aujourd'hui, il s'aime pour des choses de la dunya, mais en plus pour des choses illicites, haram. Comme celle qu'on a évoquée tout à l'heure. Pour du haram. Puis il dit وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَهْلِ شَيْئًا. Il dit que cet amour-là ne sert à rien. Ne leur sera d'aucune utilité. Au contraire, elle leur causera du tort. Elle leur causera du tort. Vous voyez, parce que ceux qui s'aiment pour de l'argent, un jour ou l'autre, cet amour-là, il risque de disparaître. Très vite. Très vite. Al-mu'akhat wal-mahabba fi ad-dunya hadhihi turadu lid-dunya. Wad-dunya qasiratun za'ila. وإنما يغتر بها أهل الغرور وأما أهل المعرفة بالله والعلم بالله وأهل كمال توحيده وأهل كمال الإيمان وتحقيق التوحيد فإنما تكون محابهم ومشاعرهم القلبية وأنواع العلوم والمعارف التي تكون في القلب وأنواع العبادات المقامات والأحوال التي تكون في القلب يكون ذلك كله تابعا لأمر الله تبارك وتعالى ونهيه ورغبة في الآخرة. أما الدنيا فلها أهلون. أما الدنيا فلها أهلها وهي مرتحلة عنهم. الدنيا مرتحلة عنهم وهم مقبلون على أمر الآخرة ولذلك لن تجزي المحبة في الدنيا على أهلها شيئا إنما الذي يجدي هو الحب في الله والرغب في الآخرة. Donc la fraternité et l'amour par rapport à la dunya, c'est la fraternité et l'amour qui existent
pour la dunya, pour des intérêts de ce bas monde. Pour des intérêts de ce bas monde. Ça veut dire que celui qui aime quelqu'un, par exemple, pour un intérêt particulier, le jour où il n'aura plus cet intérêt-là avec lui, il ne l'aimera plus. Il ne l'aimera plus. Au début, il prenait des nouvelles de lui, il appelait souvent, il le téléphonait souvent. Allô, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais? T'es où? Hein? Et le jour où cet intérêt, cette maslaha, shakhsiya, disparaît, il ne l'appelle plus. Il ne l'appelle plus. Ça, c'est l'état des hypocrites. Quand on lui donne, il est content, radi, et quand on ne lui donne pas, sakhat, il se met en colère. C'est un munafiq. Et comme la dunya, elle est za'ila, faniya, elle est éphémère, elle ne dure pas longtemps. Eh bien, seuls ceux qui sont trompés par eux-mêmes se font tromper par elle. Alors que ceux qui connaissent Allah, ceux qui ont des connaissances profondes de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, les gens qui fournissent des efforts pour compléter, parfaire leur tawhid, leur monothéisme pour Allah, leur foi pour Allah tabarak wa ta'ala, qui cherchent à concrétiser leur foi et leur tawhid, eh bien, toutes leurs émotions ou leurs sentiments qu'ils ont dans le cœur, toute adoration du cœur, leur comportement repose sur quoi? Uniquement sur la prescription d'Allah, sur l'ordre d'Allah tabarak wa ta'ala. Leurs sentiments, leurs émotions, leur amour, leur aversion, leur alliance, leur désaveu, leur opposition ne reposent que sur ça, que sur qu'est-ce que Allah tabarak wa ta'ala m'a prescrit. Qu'est-ce que Allah Jalla wa Ala m'a, au contraire, interdit. En recherchant, bien sûr, à adorer Allah tabarak wa ta'ala à travers ça, parce qu'il sait que Allah tabarak wa ta'ala est le seul qui mérite qu'on fasse ça pour lui. Et en recherchant, bien sûr, la récompense de l'au-delà. Et la dunya, elle, ce bas monde, bien sûr, elle a ses adeptes, elle a ses suiveurs, elle a ses partisans. Mais malgré tout ça, un jour ou l'autre, elle les quittera. Et elle les laissera. Et eux, au contraire, vont vers l'akhira, vont vers l'au-delà. C'est pour cela que l'amour pour la dunya ne leur servira à rien. Au contraire, elle leur causera même du tort. La seule chose qui est utile à l'homme est d'aimer Allah et de rechercher l'au-delà. Et de rechercher les choses de l'au-delà. Comme il a dit Allah, Al-akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adun illa al-muttaqin. وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب. ما معنى وتقطعت بهم الأسباب؟ فقال ابن عباس المودة. الأسباب أي المودة. وهذا في الحقيقة تمثيل للأسباب. إن هذا فرد من أفراد الأسباب، من معاني الأسباب المودة. فقال الشيخ لأن المشركين كانوا يشركون بآلهتهم ويحبونها ويظنون أنها ستشفع لهم يوم القيامة لأجل مودتهم لها ومحبتهم لها وستتقطع تلك الأسباب أي تلك الحبال المدعاة الموهومة يوم القيامة. تقطعت الهبال بينهم.
وَلَنْ يَجِدُوا نَصِيرًا كما قال سبحانه وتقطعت بهم الأسباب يعني كل ما ظنوه سببا نافعا عند الله كل ما ظنوا أنه سبب ماذا؟ ينفع عند الله تبارك وتعالى فإنه سينقطع يعني هذا السبب يوم القيامة قال جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ثم قال وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وهذا الدليل على أنه كفار نعم Il dit Ibn Abbas à la fin de sa parole il cite la parole d'Allah وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ l'asbab littéralement les causes seront brisées entre eux les causes seront coupées, brisées entre eux et il dit Ibn Abbas pour expliquer le mot al-asbab il dit al-mawadda mais en vrai comme on dit les savants al-mawadda c'est un exemple en fait. C'est à titre d'exemple mais c'est pas que al-mawadda c'est pas que l'amour qu'il y a entre eux qui va se briser c'est pas que l'amour c'est tous les liens qu'il y a entre eux tous les liens qu'il y avait et qui existaient entre eux Yawm al-Qiyamah seront brisés coupés d'accord car il faut savoir que les polythéistes donc associés à Allah tabaraka wa ta'ala leur divinité et aimaient leur divinité et croyaient que leur divinité pouvait intercéder pour eux Yawm al-Qiyamah auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala ils pensaient que tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah eh bien le jour de la résurrection pourront aller voir Allah et intercéder pour eux pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala les fasse entrer au paradis etc. Mais il dit Allah Jalla wa Ala toutes ces soi-disant liens qu'ils pensaient qu'ils existaient entre eux ce jour-là disparaîtront et seront brisés Yawm al-Qiyamah et par conséquent ils ne trouveront aucun secoureur aucun intercesseur qui pourront les aider auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala c'est pour cela qu'il dit Allah wa taqatta'at bihim asbab donc tous les liens soi-disant présumés entre eux et parmi ces liens donc l'amour etc. seront brisés il dit le cheikh on peut dire que l'asbab ici c'est quoi c'est tout ce que ces gens-là croyaient être une cause bénéfique auprès d'Allah pour eux. Tout ce qu'ils croyaient être une cause pour eux qui pourra les aider le jour du jugement devant Allah tabarak wa ta'ala tel que al-shafa'a l'intercession Jahid et autre que cela parmi les causes il n'y aura aucune cause ce jour-là c'est pour cela qu'Allah a dit dans le sens dans la sourate Al-Baqarah il dit et ceux qui étaient suivis donc les leaders qui étaient suivis lorsqu'ils se désavoueront de ceux qui les suivaient lorsqu'ils verront le châtiment et que les liens étroits entre eux seront brisés ou tout ce qu'ils pensaient être une cause on a dit bénéfique pour eux Yawm al-Qiyamah sera brisé et ceux qui suivaient diront si seulement on pouvait revenir on pouvait revenir sur terre une nouvelle fois afin que nous nous désavouions de eux comme ils se sont désavoués de nous et c'est ainsi qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur fait voir leurs œuvres en guise de remords hasarat alayhim
Qu'est-ce qu'il dit Allah? وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Et ils ne sortiront jamais du feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Concernant détester en Allah, est-ce que quand on déteste quelqu'un en Allah, est-ce qu'on doit lui faire savoir, l'extérioriser à cette personne-là? Non, الحب في الله والبغض في الله هذا في القلب. هذا في القلب. طيب, ce sont des choses du cœur. Ce sont des actes du cœur. L'amour, l'aversion, tout ça, ce sont des choses du cœur. جيد. Mais on a dit, il y a aussi النصرة والمعاداة. Donc le fait de secourir quelqu'un, ça rentre également dans les actes des membres. Donc cet amour-là du cœur, eh bien, elle va impliquer le fait que tu vas t'allier, tu vas secourir ceux que tu aimes. Ceux que tu aimes. Et ceux que tu détestes, eh bien, cela va dépendre. S'ils font partie des gens qui sont en état de harb, de guerre, les militaires entre eux, bien sûr, les soldats feront la guerre les uns contre leurs ennemis et s'allieront avec leurs alliés, et les ennemis s'allieront avec leurs alliés. Mais celui qui a un pacte de paix avec toi, celui qui a un pacte de sécurité avec toi, tu n'as pas le droit, sous prétexte que tu le détestes en Allah, de lui causer du tort. Que ce soit verbalement, ou physiquement, ou injustement. Donc cela va dépendre du pacte que tu as et du contrat que tu as avec les gens avec qui tu vis. Donc nous, en France, bien sûr, on n'est pas concerné par tout ce qui est guerre, etc. Nous, c'est que le cœur. On aime Allah avec le cœur et on déteste Allah avec le cœur. جيد؟ نعم. هناك حديث يعني عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا يعني احببت انسان قل له اني احبك في الله، يعني تقول له هذه الكلمه. هذا في الحب، هذا في الحب في الله. لأنه هو سأل عن خاصة البغض، يعني أنا أخشى أن بعض الناس لم يفهموا يعني أن البغض هذا في القلب، ولا يجوز أن تعادي الناس، يعني حتى في فرنسا يعني هذا لا يجوز، ما في حرب، ما في قتال، ما في شيء. لكن الحب نعم، الحب لابد أن تقول لأخيك أنا أحبك في الله. جيد؟ هذا من السنة. Bien sûr, l'amour à Allah, dans la sunna, il est recommandé de dire à ton frère que tu l'aimes à Allah. أحبك في الله. طيب؟ هذا نعم, bien sûr, cela fait partie des actes, des résultats de l'amour à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais je voulais mettre l'accent sur le fait qu'il est interdit de causer du tort à quelqu'un, même si tu le détestes en Allah tabaraka wa ta'ala. يعني لكفره أو لبدعه أو لفسقه. Ça peut être un musulman qui désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala, un musulman qui boit, un musulman qui fume, un musulman qui fait des péchés graves. عليك تبغضه في الله. Qui ne respecte pas les musulmans, qui agresse les gens, qui vole, qui ment, يزني. Tu es obligé de le détester. لفسقه. هذا البغض في الله كذلك. C'est pas que les non-musulmans, c'est aussi les musulmans ou certains musulmans. مع بقاء جزء من المحبة له ما دام أنه مسلم. Avec toujours une partie d'amour pour lui, parce que c'est un musulman. Donc tu peux aimer et en même temps détester. Aimer par rapport à ce qu'il a d'islam, à ce qu'il a d'iman, et le détester par rapport à ce qu'il a de ma'asi, kabair min al-kabair, ou kabir min al-kabair. Mais malgré ça, tu n'as pas le droit de l'agresser, ou je t'aime pas, donc je viens, je te frappe, ou d'être injuste envers lui, ou de le voler, ou de l'agresser, ou de porter atteinte à son honneur, de l'insulter, de te moquer de lui. هذا ليس من سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
Tad'u ila Allah. Tu dois l'appeler à Allah tabarak wa ta'ala. Tu dois lui montrer le meilleur des comportements. Da'watan ila Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Moi je parle pour nous qui vivons ici. D'accord? Après les pays musulmans, c'est autre chose. Et comment on sait qu'on aime quelqu'un à Allah? Comment? Comment on sait qu'on aime quelqu'un à Allah? Qu'on aime mieux à Allah? Qu'on l'aime pour Allah? Pose-toi la question. Isal nafsak. Pourquoi je l'aime? Pourquoi je l'aime? Mais la réponse, tu l'as. La réponse, on ne peut pas te la donner à ta place. Vous voyez? Et mettons en situation, peut-être, pose-toi la question, est-ce que si demain la personne se met à commettre des péchés, se met à boire, se met à fumer, se met à ne plus prier, il ne prie plus, ou se met à contracter des contrats d'achat avec des intérêts. Il a acheté une maison, il a acheté une voiture avec des intérêts, riba. Pose-toi la question, est-ce qu'à ce moment-là, je vais continuer à l'aimer comme avant ou pas? Est-ce que mon amour pour lui, il va diminuer ou il va rester pareil, je vais l'aimer comme avant, comme au bon vieux temps? Sahbi. À jamais, c'est mon ami pour toujours. Hein? Si la réponse est je vais continuer à l'aimer comme avant, je ne l'aimais pas pour Allah ta'ala. D'accord? Mais si la réponse est à ce moment-là, mon amour pour lui, il va diminuer. Peut-être même totalement si jamais il arrête la prière. Totalement. Ça ne veut pas dire que tu vas lui causer du tort, tu vas l'insulter ou là tu vas l'enfoncer. Non, tu vas tout faire pour le ramener. Tu vas tout faire pour le ramener. Tu ne le lâches pas. Tu ne le lâches pas. Sinon, à quoi ça sert sinon d'apprendre, de s'asseoir au cours et tout? Si ce n'est pour conseiller les gens et ramener les gens vers la vérité le jour où ils glissent. Mais l'amour, lui, dans le cœur, il est obligé de diminuer. Il est obligé de diminuer. L'amour, il diminue, mais le corps, lui, il reste. Et il fait tout pour ramener la personne. Voilà. Cheikh Ismaili, si tu demandes à quelqu'un qui en aide, il sait qu'il peut t'aider, et il ne t'a pas aidé, là tu restes pareil. C'est quoi? هذا البغض طبيعي كراهة طبيعية طيب نعم والله أعلم الحمد لله نكتفي بهذا القدر إن شاء الله والعلم عند الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون